जय भारत प्रिय दर्शकों, हूँ मनोज त्रिवेदी। आज आपने आ वीडियो में जे रोजिंदा शब्दों वपराय है ये अंग्रेजी में आपणे शीखीशुं। तो सौथी जरूरी शब्दों जेने कहेवाय यूजफुल वर्ड्स। यूजफुल वर्ड्स एटले उपयोगी शब्दों। तो जे स्टूडंट स्टांडर्ड 4, 5, 6, 7 मतलब धोरण 4 થી 7 धोरण में जे ऑलरेडी स्टडी करे छे, भले ते गुजराती मीडियम होय कि इंग्लिश मीडियम, तो जे स्टूडंट ने बेजिक वर्ड नहीं आवड़ता जेने उपयोगी शब्दों कहीशुं गुजराती में यूजफुल वर्ड्स। एटले केवा शब्दों यूजफुल वर्ड्स है, उपयोगी शब्दों। ए शब्दों आपणे आ विडियो में स्टडी करीशुं। अहींया मैं 7 मार्च 2025 मतलब 7 तारीखे आ पेज लखेलू है। तो अहींया तमे आ विडियो में 1 to 20 वर्ड्स भणशो। तो 1 to 20 वर्ड्स 1 થી 20 शब्दों जे सौथी उपयोगी और जरूरी है। तो अंग्रेजी जे सब्जेक्ट में ग्रामर अने जरूरी शब्दों वपराय है एना आधारे स्टूडंट ने वधु नॉलेज मळे छे। तो इंग्लिश शीखवा माटे सौप्रथम आपने बेजिक वर्ड्स जे नेसेसरी वर्ड्स जरूरी शब्दों अने यूजफुल वर्ड आवड़वा जोईए। जो तमे आ वीडियो फर्स्ट टाइम जुओ छो तो चैनल सब्सक्राइब करो। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम एंड इफ यू आर न्यू यूट्यूब यूजर ऑफ दिस चैनल जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। जो तमे वीडियो पहली बार जोता हो अने मारी यूट्यूब चैनल जेनुं नाम से उन्नति कोचिंग, तो यूट्यूब में तमे उन्नति कोचिंग सब्सक्राइब करशो तरत तमने वीडियो जोवा मळशे। नेक्स्ट टाइम तमने वीडियोनी नोटिफिकेशन मळशे। सो वॉच ऑल वीडियोज़ फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग एब्सोल्युटली एंड फुली, मतलब पूरी तरह संपूर्णपणे शरूआती अंत सुधी आखो वीडियो जुओ। हवे आपने शुरुआत करीशुं। अहींया मैं लखेलुं छे, तमे जोई शको छो, फॉर स्टांडर्ड 4th to 7th मतलब धोरण 4 થી 7મા ધોરણ सुधी। फॉर स्टांडर्ड 4th to 7th तो स्टांडर्ड 4th to 7th 4 થી 7 ધોરણમાં આ શબ્દો બધા આવે છે। गुजराती साथे मैं लखेलू है एटले तमने स्पेलिंग शीखवा मळशे अने ए शब्दने केवी रीते बोलाय छे। जेने हूँ शब्द बोलूँ जेम के पहलो वर्ड है फाधर, बीजो वर्ड है मधर। तो मधरनो स्पेलिंग है MOTHER, मधर एटले माता अथवा माँ। तो स्पेलिंग ने केवी रीते बोलाय ए तमे ध्यानथी सांभळो, जेने उच्चार कहेवाय। तो शब्द केवी रीते बोलाय छे, जेने हूँ शब्दनुं उच्चारण करूँ तो तमने ख्याल आवशे कि वर्डने केवी रीते वंचाय। वर्ड एटले शब्द अने एनो शुं मीनिंग छे, शुं अर्थ थाय छे ए मैं सामे गुजराती में लखेल छे। एटले जे स्टूडंट ऑलरेडी गुजराती छे तो एमने वधु ख्याल आवशे। हवे आपणे फर्स्ट वर्ड फाधर। फाधर एटले पिता, पप्पा, तो फाधर। सेकंड मधर, MOTHER, मधर एटले माता मतलब माँ। थर्ड डैडी, डैडीनो स्पेलिंग है DADDY, डैडी एटले पप्पा। शॉर्ट में एने डैड पण कहेवाय छे, डैड, DAD मतलब डैड, डैड एटले पण पप्पा। नंबर 5 डॉटर, DAUGHTER, डॉटर। डॉटर मतलब दीकरी, पुत्री, एने कहेवाय डॉटर। नंबर 6 अंकल, UNCLE, एने कहेवाय अंकल, अंकल। तो अंकल एटले काका, मासा, फुआ, मामा। तो अंकल में आ चारे मीनिंग आवी जाय छे। आंटी, AUNTIE अने नीचे मैं बीजो स्पेलिंग लख्यो छे AUNTY, बंने स्पेलिंग आवे छे एटले तमने ख्याल आवे। बोलाय आंटी पण स्पेलिंग अलग छे अने एनो अर्थ थाय छे काकी, मासी, फोई, मामी। आंट, आंटीનું शॉर्ट फॉर्म છે आंट, AUNT, आंट એટલે કાકી, માસી, ફોઈ, એને આંટ કહેવાય। નંબર 8 ગ્રાન્ડફાધર, ગ્રાન્ડફાધર मतलब દાદા, પપ્પાના પપ્પા એને કહેવાય ગ્રાન્ડફાધર। 9 ગ્રાન્ડમધર, ગ્રાન્ડમધર એટલે દાદી, દાદી અથવા બા। આ બા લખેલું છે।
ગ્રાન્ડ મધર એટલે દાદી અથવા બા. પપ્પાની મમ્મી એને કહેવાય ગ્રાન્ડ મધર. નંબર 10 નેફ્યુ. એનો સ્પેલિંગ તમે જોઈ શકો છો, NEPHEW. એને બોલાય નેફ્યુ. નેફ્યુ એટલે ભત્રીજો, ભાણિયો. નેફ્યુ એટલે ભત્રીજો, ભાણિયો. 11 નીસ, NICE, નીસ. નીસ બોલાય, નાઇસ નહીં. નાઇસનું સ્પેલિંગ NICE આવે. અહીંયા તમે જુઓ નીસમાં NIECE, મતલબ NI પછી E છે એટલે એને નીસ બોલાય. નીસ એટલે ભત્રીજી, ભાણી, જેને આપણે જે ભાંજી અને ભત્રીજી કહીએ છીએ. અને નેફ્યુ એટલે ભત્રીજો, ભાણિયો, જેને આપણે હિન્દીમાં ભત્રીજા ઓર ભાંજા કહીએ છીએ. 11 નીસ એ થઈ ગયું. 12 ગ્રાન્ડપા. ગ્રાન્ડપા નાના. ગ્રાન્ડપા એટલે નાના, મમ્મીના પપ્પા એને કહેવાય ગ્રાન્ડપા. 13 ગ્રાન્ડમા. ગ્રાન્ડમા નાની, મમ્મીની મમ્મી એને કહેવાય ગ્રાન્ડમા, નાની. 14 ગ્રાન્ડસન. ગ્રાન્ડસન એટલે પૌત્ર, મતલબ દીકરાનો દીકરો એને કહેવાય પૌત્ર, ગ્રાન્ડસન. 15 ગ્રાન્ડ ડોટર. ગ્રાન્ડ ડોટર પૌત્રી. ગ્રાન્ડ ડોટર એટલે પૌત્રી. પૌત્રી મતલબ દીકરાની દીકરી. જે સન હોય દીકરો, એની દીકરી એને કહેવાય ગ્રાન્ડ ડોટર એટલે પૌત્રી. 16 હસબન્ડ. હસબન્ડ એટલે પતિ. વાઇફ. 17 વાઇફ, WIFE, વાઇફ. વાઇફ એટલે પત્ની. સ્પેલિંગ પણ યાદ રાખવા અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેના આધારે તમને દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળશે. યુ વિલ ગેટ ધ ન્યૂલી અપલોડેડ વિડીયો નેક્સ્ટ ટાઈમ ઇફ યુ સબસ્ક્રાઈબ માય ચેનલ. જો તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરશો તો. 18 ગોડ ફાધર. આ પણ વર્ડ છે ગોડ ફાધર, GOD. ગોડ એટલે ભગવાન, ફાધર એટલે પિતા. ગોડ ફાધર મતલબ ધર્મપિતા. તો ગોડ ફાધર એ શબ્દ છે જેને ગુજરાતીમાં ધર્મપિતા કહેવાય છે. 19 ગોડ, GOD, ગોડ. ગોડ એટલે ભગવાન, દેવ, એને કહેવાય ગોડ, GOD. ત્યારબાદ 20 ગોડેસ. ગોડ ભગવાન, આપણે જે કહીએ છીએ ઓ માય ગોડ, તો ગોડ એટલે ભગવાન એ મેલ, પુરુષ જાતિ બતાવે છે. અને ગોડેસ GODDESS, GODDESS. ગોડેસ એટલે દેવી, જેમ કે બહુચરમાં અંબાદેવી, ખોડિયાર દેવી, તો એ દેવી માટે વપરાય છે ગોડેસ. જે સ્પેલિંગ કે શબ્દને છેલ્લે ESS આવે, ESS એ હંમેશા સ્ત્રી જાતિ બતાવે છે, યાદ રાખો. ESS એ હંમેશા સ્ત્રી જાતિ બતાવે છે, સ્ત્રીલિંગ બતાવે છે. તો આપણે આ વિડીયોમાં 1 to 20 વર્ડ્સ શીખ્યા. તો આ શબ્દો યાદ રાખો. રિમેમ્બર ઓલ ધીઝ વર્ડ્સ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ મિનિંગ ઓફ વર્ડ્સ. અને એના મતલબ સમજો એન્ડ ડૂ ધ પ્રિપેરેશન ઓફ ઓલ ધીઝ વર્ડ્સ. આ બધા શબ્દોની તૈયારી કરો. પ્રિપેર ઓલ ધીઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ્સ. આ બધા મહત્ત્વના શબ્દો તૈયાર કરો. બીજું, દરેક વિડીયો જેની અંદર અલગ અલગ જે શબ્દો રહેલા હોય છે, તો અહીંયા આપણે આ વિડીયોમાં જે 1 to 20 વર્ડ શીખ્યા એ આપણે 10 મિનિટ માટે છે, 10 મિનિટ્સનો આ વિડીયો છે. ત્યાર પછી બીજા જે ડેઇલી વર્ડ છે, રોજિંદા શબ્દો, જેને કહેવાય ડેઇલી વર્ડ્સ અથવા રૂટીન વર્ડ્સ, એ શબ્દો તમને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં શીખવા મળશે. એની અંદર તમે 1 to 25 કે 26 વર્ડ શીખી શકશો. બીજું, જે વર્ડ તમે તૈયાર કરો છો એનો મતલબ યાદ રાખો. ઇફ યુ લાઇક ધીસ વિડીયો, જસ્ટ લાઇક એન્ડ શેર. જો તમે વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરો, શેર કરો, તમારા ગ્રુપમાં શેર કરો અને દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મેળવો. દરેક વિડીયો તમને જોવા મળશે. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો. બીજું, જો તમને વિડીયોમાં જે કોમેન્ટ બોક્સ આપેલું છે તો એમાં તમે લખી શકો છો ગુજરાતી, હિન્દી કે ઇંગ્લિશમાં, જે રીતે તમને અનુકૂળ આવે. એમાં કયું ગ્રામર તમારે શીખવું છે. જો કોઈ ગ્રામર તમારે શીખવું હોય કે નવા વર્ડ, તો એ ગ્રામરનો ટૉપિક તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી શકો છો. તો દરેક વિડીયોમાં નવા શબ્દો યાદ રાખો. ફરીથી મળીએ નવા વિડીયો સાથે. આઈ હોપ યુ લાઇક ધીસ વિડીયો.
કન્ટિન્યુ વેઇટિંગ ફોર ધ નેક્સ્ટ વિડીયો.